ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی دربار میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے غریب حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہ کہتے تھے، عباس حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور عباس تو اس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کے دن جب کرب و بلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، تاریخ نے لکھا حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسائے رسول کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین فرماتے ہیں، عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین سے مل کے باہر آئے تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئی اور کہنے لگی، چچا عباس میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ غازی عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بابا چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئے دیکھیں غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقا زادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ جناب عباس رو کے کہتے ہیں، اے رسول اللہ کے نواسی 3 دن سے خیام میں پانی نہیں، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ یہ میدان میں جا کے پانی لے کے آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا بی بی زینب زاروں قطار رونے لگی۔ غازی عباس نے کہا، اے میری آقا زادی کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ اے زینب کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کے پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی؟ لیکن عباس آج میں سمجھ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملی، غازی عباس مشق اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، فوجی اشکیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس نہیں بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں جناب عباس دیکھیں کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا آپ میرے مالک ہیں، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے پہلے میں پانی پیوں، پہلے آپ پانی پیے پھر میں پانی پیوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا غازی عباس چیخ کے رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ بس مشکیزے کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو تھڑ
तड़पा के शहीद करना है। कुछ सिपाही छुप गए और कुछ सिपाही चारों तरफ से गाजी अब्बास को घेरे हुए हैं। गाजी अब्बास अलमदार घोड़े पे सवार होके खेमों की तरफ बढ़ते हैं तो फौजी अशकिया गाजी अब्बास का निशाना लिए तीर चलाना शुरू कर देती है। बस गाजी अब्बास की सिर्फ यही तमन्ना थी कि कैसे भी करके पानी अपनी आकाज़ादी सकीना तक पहुंचाऊं। बस उन तीरों की बारिश में जनाबे अब्बास आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया। जनाबे गाजी अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। मौला अब्बास ने अलम और मश्क को दूसरे हाथ में थामा और खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी जालिम ने छुप के वार किया और जनाबे गाजी अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। बस जनाबे अब्बास मश्क को अपने मुंह में संभाल के खेमों की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों तीरों की बारिश जनाबे गाजी अब्बास के जिस्म पे हो रही है। तारीख ने लिखा गाजी अब्बास के चेहरे पे जिस्म पे तीर लगना शुरू हो गए। एक तीर जनाबे अब्बास की आंख में लगा। जैसे ही तीर मश्क को लगे और मश्क से पानी बहना शुरू हो गया, गाजी अब्बास ने बहती हुई मश्क को देखा, खेमों की तरफ मुंह करके कहा, मेरे मौला मुझे माफ करना। इतने में कोई जालिम जनाबे गाजी अब्बास के सर पे वार करता है और जनाबे अब्बास घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं। वहाँ ये मंजर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और नहर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जनाबे अब्बास के सर को अपनी गोद में रखते हैं। इतनी देर में जनाबे अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे आका मुझे माफ करना, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं अपनी शहजादी सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादात प्यासे रहकर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाएं और हमारी प्यास को कयामत तक याद रखा जाए। फिर गाजी अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला इस आपके गुलाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई हुक्म कर। जनाबे गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरे मौला मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मैंने आपकी जियारत की थी, आज मैं इस जहान को छोड़ रहा हूँ। ऐ मेरे मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त में आपकी जियारत करूँ, लेकिन मेरी एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है। ऐ मेरे मौला अगर जहमत न हो तो मेरी एक आंख से खून को साफ करे ताकि मैं आपकी जियारत करूं। अल्लाह गवाह है मैं आपको कभी तकलीफ न देता अगर इस गुलाम के बाजू सलामत होते। बस इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास की आंख से खून को साफ किया। गाजी अब्बास ने अपने आका हुसैन की जियारत की। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास एक मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी जिंदगी तो मुझे आका हुसैन मौला हुसैन कहता रहा। अब्बास आज मुझे भाई कह के बुला। जनाबे अब्बास मदीने की तरफ मुंह करते हैं और चीख के रोते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे माफ करना कि ये गुलाम अपने आका को भाई कहने जा रहा है। बस जनाबे अब्बास दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं। फौज यजीद खुशी से झूमती जाती है और जब करबो बला में इमाम हुसैन शहादत का जाम पी चुके सरों को काट के नेज़ों पे सवार किया जा रहा था, सबके सर नेज़े पे सवार किए। जनाबे गाजी अब्बास अलमदार का सर काटा, जैसे नेज़े पे सवार करे नेज़े से गिर जाए। फौज यजीद हैरान हो गई कि सारे सर नेज़े पे खड़े हैं, ये सर क्यों नहीं बुलंद होता। इमाम सज्जाद से पूछने लगे। इमाम सज्जाद गाजी अब्बास के सर के करीब आते हैं और फरमाते हैं, चाचा अब्बास ये जालिम पूछते हैं कि तुम्हारे चचा का सर नेज़े पे क्यों नहीं सवार होता। गाजी अब्बास के सर से आवाज आई, ऐ मेरे मौला सज्जाद मेरी आकाज़ादियाँ बेपर्दा खड़ी हैं, मैंने कभी रसूल अल्लाह की नवासियों को निगाह उठा के नहीं देखा, आज कैसे हो सकता है कि मेरा सर उनके सर से बुलंद हो। इतने में शिबिर कहता है, अब्बास के सर को घोड़े की जुल्फों से बांधो। बस जनाबे अब्बास के सर मुबारक को घोड़े की जुल्फों से बांधा और रसूल अल्लाह की नवासियों को कैद करके शाम की तरफ लेके गए। सलाम हो गाजी अब्बास अलमदार की वफा पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान के हर फर्द पर